ایک اور ملک کی طرف، اور یہ ملک ہے جی سویڈن. جی اب سویڈن جو ہے اس کی حکومت نے کیا کام کیا ہے؟ سویڈن کی حکومت نے ایک کتابچہ جاری کیا ہے، اور یہ کتابچہ جو ہے یہ بیسیکلی جنگی حالات سے متعلق رہنمائی کے لیے ہے. اور سویڈن نے بیسیکلی یہ کیا کیوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہوا کیا ہے، کہ اس کتابچے میں تفصیل کیا ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا کہ سویڈن نے لوگوں کو ایک پمفلٹ دیا ہے، ایک کتابچہ دیا ہے کہ جنگ میں ان کو کیا کرنا ہے. اور ہمارے جو نمائندے ہیں سویڈن میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ جی اس کی کیا تفصیل ہے. جی بتائیے گا. سویڈن دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے تقریباً 210 سال پہلے اپنی آخری جنگ لڑی تھی. مطلب 2 صدیاں ہو چکی ہیں کہ سویڈن کسی بھی قسم کی جنگ کے اندر نہیں گیا اور نہ ہی وہ دلچسپی لیتا ہے. اس کا سارا فوکس اپنی عوام کی ویلفیئر کے اوپر ہوتا ہے. لیکن 3-4 ہفتے پہلے سویڈن میں ایک عجیب چیز دیکھنے میں یہ آئی کہ یہاں کا میڈیا ہو، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ ہو، یا پھر کہہ لیں گے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہوں سوشل میڈیا کے، وہاں پہ ایک پیلے رنگ کا ایک بکلیٹ ہمیں نظر آیا. یہ وہ بکلیٹ ہے جو سویڈن کی گورنمنٹ نے تقریباً 1.25 کروڑ آبادی کے ہر گھر میں ایک وقت کے اوپر یہ سینڈ کیا ہے. 31 پیجز پر مشتمل اس بکلیٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس کی سب سے پہلے ہیڈنگ سویڈش لینگویج کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اوم کریسن ایلر کرکٹ کامر، کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے یا پھر اگر جنگ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے. تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے، کہ جنگ آنے والی ہے یا نہیں. دراصل سویڈن کے ایک بارڈر کے اوپر رشیا ہے، اور رشیا نے ایز یو نو کہ انویڈ کیا تھا یوکرین کے اوپر. تو بہرحال انہیں بھی خطرات رہتے ہیں، لیکن جب سے یہ لوگ سویڈن نیٹو کا حصہ بنا ہے یہ کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہے. لیکن چونکہ اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر، عوام کے اوپر بے حد پیسہ لگا چکا ہے یہ لوگ، اور ویسے بھی یہ لوگ کہہ لیں کہ امن پسند ہے، تو یہ کسی قسم کی ایمرجنسی جنگ میں جانا نہیں چاہتے، اور اگر ایمرجنسی ہو تو اس سے نپٹنے کے لیے یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو اس 31 پیجز پر مشتمل پمفلٹ کے اندر بہت کچھ ہے. سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 16 سال سے لے کے 70 سال کے وہ مرد حضرات جو آرمی ریٹائرڈ ہوں یا پھر سویلین ہوں، ان کو ایمرجنسی کی صورت کے اندر بندوق اٹھا کے فیلڈ میں جانا پڑے گا لڑنے کے لیے. اس میں خواتین اور 70 سال سے ابو جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. یہ سب سے ایک خاص پوائنٹ ہے اس بکلیٹ کا. اور اس کے علاوہ آپ نے خوراک کیسے ذخیرہ کرنی ہے، یہاں پہ کہہ لیں کہ شیلٹرز بنے ہوئے ہیں گھروں کے نیچے، بامبنگ کی صورت میں یا پھر کہہ لیں کہ جب فائرنگ ہو جائے یا پھر جو ہے بمباری ہو تو تب آپ کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کے گھر میں جانور ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ کا گھر کسی دریا، سمندر، ندی کے کنارے پہ ہے، بائی دا وے میں اس وقت میرے پیچھے یہ آپ کو میدان نظر آ رہا ہے، یہ میدان نہیں ہے، در حقیقت یہ ایک ندی ہے، ایک لیک ہے جو اس وقت جم چکا برف کی وجہ سے. اور جو لوگ اس کے کنارے پہ رہتے ہیں ان کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے جنگ کی صورت کے اندر، ہر طرح سے ہر اینگل کو کور کرنے کے لیے 31 پیجز کا پمفلٹ جو ہے گورنمنٹ نے گھروں میں بھیجا. جس کے بعد لوگوں میں تھوڑی دنوں کے لیے یہ پریشانی ضرور آئی کہ آخر ایسا کیا ہے. اس کے بعد سے پھر سے چیزیں نارمل ہو گئی. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اگر جنگ ہو گئی تو کیا آپ لوگ بندوقیں اٹھائیں گے؟ تو ملے جلے رجحانات تھے. لوگوں نے کہا، کچھ نے کہا ڈیفینیٹلی ہمارا فرض بنتا ہے، جبکہ اکثر نے کہا کہ ہم جنگوں کو پسند نہیں کرتے، تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے. بہرحال ان کی ہسٹری دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ویسا ہوگا تو کچھ نہیں، چونکہ 210 سال پہلے آخری جنگ لڑی تھی. جبکہ پاکستان کی بات کی جائے تو 77 سالوں کے اندر ہی 3-4 جنگیں ہماری ہسٹری میں ہیں، اور پھر بھی ملک کے اندر کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. تو ڈیولپنگ سٹیٹس اور ڈیولپ سٹیٹس میں فرق آپ کے سامنے ہے کہ سارا فوکس ان کا اپنی عوام کے اوپر رہتا ہے. شکریہ ادا کریں گے. آصف شبیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے جی سویڈن میں یہ جو پمفلٹ باتیں گئے ہیں حکومت کی طرف سے، ایک جنونی شخص کی جس کا نام ہے ایلون مسک، اور یو کے میں کچھ عرصہ پہلے کچھ کیسز آئے تھے بچوں کے حوالے سے جنسی جرائم کے، اور ان جنسی جرائم کے حوالے سے معاملہ یہ سامنے آیا تھا کہ اس کے اندر پاکستانی ملوث تھے. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس جنونی شخص یعنی کہ ایلون مسک نے اٹھایا ہے، اور اس نے پورے پاکستان کو، پوری پاکستانی قوم کو، تمام پاکستانی مسلمانوں
को इसका मूरद इल्जाम ठहरा दिया है। ये है इस शख्स का जुनून और इस शख्स का पागलपन। लेकिन बरतानिया की जो पुलिस है उसने बयान दिया है और उसने इसके बयान को गलत साबित किया है और पुलिस ने ये कहा है कि जितने भी बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम होते हैं उसमें 83% जो तनासुब है वो मुजरिम सफेद फार्म होते हैं, वहीं के बरतानिया के ही लोग होते हैं, और जो पाकिस्तानी अगर उसमें मुलविस होते हैं तो वो तकरीबन 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पाकिस्तानी होते हैं। डोनाल्ड जो ये इलॉन मस्क है, डोनाल्ड ट्रंप का साथी, डोनाल्ड ट्रंप की तरह की ही पागल सोच रखता है ये शख्स, और इस शख्स के मुंह पर यूं कहिए कि तमाचा मारा है बरतानिया की पुलिस ने। अब ये मामला जो है वो है क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब जो कि बरतानिया में बेस्ड एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे थोड़ा समझाएंगे ये जो ट्रंप मेंटालिटी का जो इलॉन मस्क है ये क्यों इस तरह के ट्वीट्स कर रहा है और पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहा है? अच्छा, इसका मकसद आप खाली हम पाकिस्तान से नहीं जोड़ेंगे। देखिए, इलान मस्क जो हैं वो पिछले काफी अरसे से नाइजल फराज के हामी हैं, जो इंतहाई बाएं बाजू की तंजीम के सरबराह थे, जिसका मकसद ये था कि जो सफेद फार्म हैं उनकी जो है सुपरमेसी या उनकी जो उनको जो है हर हालत में ताकत में लाना उनका मकसद है। जो मुतअस्सब सफेद फार्म है वो उनकी जमात के सरबराह हैं। जो इलान मस्क है वो चाहते हैं कि नाइजल फराज की आइडियोलॉजी बरतानिया में पनपे, जबकि वो लेबर में मौजूदा वजीर आजम कीयर स्टारमर के खिलाफ भी बहुत सारे बयानात दे चुके हैं। सो बुनियादी तौर पर हर वो कदम या हर वो एक्शन या हर वो ट्वीट जिससे वो सफेद जो फार्म परस्ती है या जिसको व्हाइट सुपरमेसी अंग्रेजी में कहते हैं उसको बढ़ावा दे सके, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद ये है कि नाइजल फराज को जो है वो किसी तरह भी पब्लिक सपोर्ट मिले। इससे कोई इनकार नहीं है कि इस तरह के बयानात से जो है वो मुआशरे के अंदर मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त फैलता है, बहुत ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता है। तो इस हवाले से बरतानवी हुकूमत को भी एक्शन लेना होगा, और सबसे बढ़कर ये कि एलन मस्क को खुद इसका बड़ा नुकसान होगा लार्ज स्केल के ऊपर। इनको ये समझना होगा किसी एक सियासी पार्टी का अगर आप वो रुकन बनेंगे बरतानिया में, एक ना यूनाइटेड स्टेट्स से उसका कोई ताल्लुक है, तो उसका नुकसान जो है वो खुद इलॉन मस्क और उनके प्लेटफॉर्म्स को होगा। हामिद साहब, कीयर स्टारमर पर तो इलॉन मस्क ने ये इल्जाम भी लगाया है कि आपने जो है वो चूंकि इन ग्रुप्स के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की तो आपने बरतानिया का रेप किया है। इस पर क्या रिएक्शन है वहाँ? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुद डायरेक्टली कीयर स्टारमर पे हमले कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं। बरतानिया के अंदर ना दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि वो इररेलेवेंट, जो चीज आपसे रेलिवेंट ना हो, जिसका आपके साथ डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, वो कोशिश करते हैं कि उसको पॉलिटिसाइज ना करें। और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बगैर इलॉन मस्क का नाम लिए कह दिया कि झूठ फैलाने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, और जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती है वो कानून के दायरे में और कानून अपनी हरकत में आता है। और इसी हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो कानून ने फैसला किया है उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं, उसमें कोई ऐसी शिनाख्त की गुंजाइश नहीं है कि किसी के ऊपर लेबल किया जाए। तो इसी तरह पॉलिटिकल लेबर पार्टी के अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो अपोजिशन पार्टी है उसने मतलब कोई ऐसा रद्द अमल नहीं दिया गो कि उनको तरफ से भी आना चाहिए था। लेकिन पब्लिकली इलॉन मस्क के इस बयान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि कीयर स्टारमर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर वजीर आजम बने हैं, लेबर की बहुत मजबूत हुकूमत बनी है। तो ये इलॉन मस्क के ट्वीट पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई डिफेमेशन लॉज वगैरह एक्टिव हो सकते हैं? अच्छा, देखिए, डेफेमेशन लॉ जो होता है ना वो पर्सनल या जाती कैपेसिटी की हैसियत पर एक्टिव होता है। चूंकि ये उन्होंने उनकी वजीर आजम होने की कैपेसिटी पर यानी उसकी वजारत उज़्मा के ओहदे के हैसियत से तनकीद की है, तो ये डायरेक्टली डेफेमेशन में नहीं आएगा। और वैसे भी मैंने जैसे आपसे कहा कि वो इस तरह के बयानात को अहमियत देकर बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हाँ, अगर मामलात इससे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसके ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या उनको कोई शो काज नोटिस दिए जाएं। लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो फिर वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। सो इनकी कोशिश होती है कि इस चीज को अभी बढ़ावा ना दिया जाए और खुद इलॉन मस्क को भी एक पैगाम दिया जाए कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कहते रहें। लेकिन अगर एक हद से बढ़ेगा तो बिल्कुल कानून भी हरकत में आएगा, उसमें उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी हो सकती है और उनकी कंपनी को फाइन भी किया जा
سکتا ہے. جو یہاں پر ایک ادارہ ہے آف کام، جیسے پاکستان میں پیمرا ہے، اس طرح کا ادارہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے خلاف ایکٹیو ہو کے ایکشن لیتا ہے.